अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सुआलु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। द लायो सवालातो द्वेम या द्रेम नशिस्त दे। द मलगरो हो कमेंट्स के सवालात ढेर ज़्याद दी, लेकिन मुंग बतेना अहम सवालात रा मख्की को और द वक़्त द कमी द वजमो द बाज़ मलगरो सवालात आइंदा नशिस्त प्रेखोदी दी। फलिहाजा द चा द सवालातो जवाबात चोनिशी नो खफकान दे निकवी। द यो मलगरी सवाल करे दे द कुर्बाने द पारा निसाब सदे। द निसाब मुतालिक अहनाफ उलमा और राय दाद चे सड़ी सर निसाब वी कम निसाब चे द सदक़तुल फ़ितर या ज़कात वगैरह दे न दक का निसाब द कुर्बाने हम दे। अहले हदीस उलमा या द अक्सर मुहद्दिसीनो तरस दादे चे अगी द मन हदीस के राजी चे मन वजद सातन फलम युज़ाह फला यक़रबन्न मुसल्लाना। नो दगे हदीस ना अगी इस्तिदलाल की चे वसअत ताकत शर्त दे, निसाब शर्त न दे। हो बहरहाल कम उलमा चे हुई चे निसाब शर्त दे दागी राय दादा चे पिंज़ सीज़ुन सड़ी सरवी दे ब कुर्बानी कवी। यो 7.5 तोला सोना नंबर 1 दा चे चा सरवी का काल पे तीरवी ओ कनीवी कुर्बानी बकवी। नंबर 2 52.5 तोले स्पिनज़र दा चे चा सरवी का काल पे तीरवी कनीवी कुर्बानी बकवी। नंबर 3 माल तिजारत दुकानदारी या बल बिजनेस ची दागे कीमत द 52.5 तोली स्पिनज़र यानी 65-70 हज़ार रुपये बराबरी दे हम कुर्बानी की। नंबर 4 ज़रूरत ना ज़ियाद सामान, ज़रूरत न ज़ियाद दा च टोल काल वर्ता हाजत रा निशी, द ज़रूरत न ज़ियाद कोरुना, द ज़रूरत न ज़ियाद प्लाटूना जायदादूना ज़मकी, ज़रूरत न ज़ियाद गाड़ी दा च द 65,000-70,000 यानी 52.5 तोली स्पिनो ज़रो बराबर शी का काल पे तीरवी का नवी तीर कुर्बानी बकी। नंबर 5 पजेब की या सुंदुक की दुकान के नगद पैसे द ज़रूरत न सेवा च कर्ज के नवी मसरूफ़ा न दग चे 52.5 तोली स्पिन ज़र यानी 65-70 हज़ार रुपये तो उर्सी न अहनाफ उलमा और आयदादा चे देता साहिब निसाब वही दे ब कुर्बानी की। द्वेम खबरा कचरत के चसरदा निसाब नवी आगा कर्जदारी वी नो कर्जदार दे बिया कुर्बानी न कवी कागा सर खपल कर्ज अदा कवी वगद दे 52.5 तोली स्पिनज़र यानी 65-70 हज़ार रुपये मालिक न पाती की कर्ज अदा की और द ज़रूरत न सेवा व सर 65-70 हज़ार रुपये न पाती की दे कुर्बानी न की। असी दे खलक अजीज़ वाले के जान ला खपल शो न जोड़ी दा खुदा अल्लाह द रज़ा शे दे द जान खुदन उ दुरिया शे न दे नन सबाती 99% रिया जोड़ा दा। और आम उलमा अहले हदीस उलमा दा वही चे निसाब ज़रूरी न दे बन मन वजद साअतन फलम युज़ा द चा चे ताकत वी अगर कुर्बानी हो की चे ताकत ही द कुर्बानी निश्ता बस अगर दिन की खुद ताकत पता बसंग लगी दे वजना उलमा विली दी चे निसाब वर सर बराबर वी द सदक़तुल फ़ितर द ज़कात मुताबिक द वस द कुर्बानी विचा सर चिदा सीज़ुन नवी आम तौर द दी सड़ी वस द कुर्बानी नवी। खो बहरहाल द कुर्बानी द निसाब तसरीह द प कुरान और प हदीस के न द साबित
حدیث کې دا دی بس د چا چې وسی قربانی دی وکي خدا وسوره دغه مقدار د قربانۍ متعلق احادیثو کې د صدقۃ الفطر یا دغه خبرو سر خاص کړي نه دی د علما او فقها او د محدثینو رائے ده صرف نو په لحاظه د یو سړي وسشتا که نصاب وسره نمشتا خو چې وسشتا او قربانی کوي قرضداري کیږي په نه د ضرورت کار نه خرابېږي قربانی دی وکي او کنه لګي پیسې وسره شته هم خو کاغه لګي په قربانۍ کې نو دی په خرابېږي د کور خرچا ضرورت اصلیه خرابېږي بس بیا د قربانی نه کوي هیڅ ضروری بیا نه ده ځکه دا په غریبانانو باندې الله نه ده مقرر کړي ها یو سړی غریب دی خو د ثواب ګټلو په خاطر یې کوي بېشکه ودي کی بل ملګري تپوس کړی دی په میخه باندې قربانی کیږي که نه کیږي دی خو مونږ مختصر جوابات کړي هم دي دا خبره په خپل ځای ټیک ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په میخه باندې قربانی کول نه دي ثابت دا خبره ټیک ده دی وجه نه بعضو قول کړی ده که مراعات کې مبارک فوری صاحب چې نه بکې په میخه قربانی لیکن صحیح قول دا دی تاج العروس کې جلد 4 صفحه 122 کې وی الجاموس نوع من البقر میخه د غوا یو قسم دی په لحاظه چې په غوا قربانی جایز ده په میخم جایز ده دکه سے صاحب د هدایم وی والجوامیس والبقر سواء لأن اسم البقر يتناولهما اذ هو نوع منه کنز الدقائق کوم وی البقر والجوامیس سواء چې غوا او میخه دا برابر دي په نصاب کې هم نو کله چې د زکات په نصاب کې دواړه یو برابر دي نو قربانه په حکم کې یو برابر دي فقه حنبلی العده فی شرح العمده صفحه 129 اول جلد کې وی والجوامیس نوع من البقر فقه شافعیہ کفایت الاخیار جلد 1 صفحه 181 کې وی وکذل بقر لو كانت كلها جوامیس نو فقه شافعی وی چې میخه باندې قربانی کیږي دا په حکم د غوا کې ده فقه مالکیہ المدونۃ الکبرى جلد 1 صفحه 311 کې هم دغه مسله کوي احناف فقها او فتاوی سراجیہ صفحه 89 کې وی تجوز الاضحیۃ بالجاموس چې په میخه قربانی جایز ده فتاوی اهل الحدیث فتاوی ستاریہ جلد 3 صفحه 2 کې هم وی چې قربانی د میخه جایز ده اوس د جواز د پر دلیل څه دی نو مصنف د ابن ابي شیبه دریم جلد کې یو روایت دی هغه کې ذکر کوي چې د سلفو په دور کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هم چې کله به د چانه زکات اغستل او صحابه به هغه د پاره لیګل نو د میخه متعلق حکم داو چې دا په غوانو کې شماره والجوامیس تعد فی الصدقه کالاباقیر غوانو کې شماره نو چې کله زکات کې میخه د غوانو تابع دي نو ان شاء الله الرحمن چې قربانه کې به هم تابع وي شیخ زبیر علیزی حافظ زبیر علیزی صاحب دا اهل حدیثو کې محقق عالم او خ مصنف تیر شوی نو دلی کلی دی توضیح الاحکام فتاوی علمیه اول جلد کې چې په میخه قربانی جایز ده او بهتره نه ده او دا ښه قول دی ځکه هغه یو حدیث کې راځي کنه چې لکم بكل شعره حسنه تاسو له د هر وخت په بدل کې الله ثواب درکې نو په میخه باندې دا وخت سم کم وي نو جواز بالکل لري په میخه قربانی ها بهتر دا د سړی ګډ لال کی ګډا لال کی چيله وغیرہ حلال کی بیا دا سیزن اوخ حلال کی غوا حلال کی وی حلال کی لیکن میخه حلالول هم جایز دی د مړی د طرف نه د قربانه کولو متعلق مسله دا ده دومره یاد ساتي چې د مسله کې د علماو اختلاف شته خو اس یو صحیح قول اس یو صحیح حدیث نه دی ثابت چې صحابو کې یا د رسول الله سلام په احکاماتو کې دا عمل و چې مړو پس قربانی کېده صحابو کې دا سیز نو په دور د صحابو تابعینو کې مړو پس قربانه کول دا نه ثابت
پاتې شو هغه روایت د علی رضی الله تعالی عنہ کوم چې ترمذی کې دی چې هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه قربانی کوله نو هغه روایت د ترمذی د ابو الحسناء راوی پکې دی چې هغه مجهول او ضعیف دی دی وجه نه هغه روایت قابل د استدلال نه دی بل خبر دا چې رسول الله پس قربانی کول دا خو خاص معنی او فائدہ ځکه نه لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو عملونو ثواب اسیم رسی دا غي وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داعی دی او الدال علی الخير كفاعله کم سړی چې د یو کار رهنمایو کی دا ټول امور حسنات د نیکه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خو دلی دي څوک چې د نیکه کار کوي نو اجر او ثواب رسول الله ته اسهم په خپل رسی نو خاص داغه طرف نه قربانی کول سمانه لري او بل حدیث هم دی چې نیک لار کولاو کړه نیک عمل وکړو نو دل د دې اجر دی او اجر من عمل بها سوق چې په دې باندې عمل کوي الله به دته اجر رسي نو دغه روایت کمزور دی مړو د طرف نه قربانی کول په صحیح سند باندې ثابت ندی نه دا منقول دی خدا د خپل مړو پسې دعاګانې کوي استغفار دا غي د پاره غواړي دعاګانو کې د ټول امت اتفاق دی کوم علما چې ایصال ثواب نه مني اغیم دا مني چې مړي ته دعا کوي دعا رسی دعا کې د هیڅ اختلاف نشته په دې مسله کې د شیخ ابن العثیمین رحمه الله علیه یو خبره کړې ده دی وی چې کومړي وصیت کړی وي نو بیا د مړي بس قرباني وشي که مړي وصیت نه کړي بیا قرباني مکو خدام کې دی شي چې د روایت د ترمذی د وجه وي او د دې ضعف او کمزورتیا ته د شیخ ابن عثیمین توجه نه و خو بهرحال په هیڅ یو صحیح سند کې دا نه دی ثابت چې مړي پسې د قرباني وکي او بیا موجوده حال کې که د جواز قول اختیار شي هم بیا هم موجوده حال کې دا پیسې غریبانانو لورکا کندو رندو یتیمانانو مسکینانو لے ورکا والله چې خلق پرایویٹ او دارنګ نفلی حجونو لزور ورکی خو گاونډې به د مزدوری پسې ګرځي هغه ته به مزدوري نه ملاویږي کور کې به پاو اوړه نه د هغه گاونډي غم د سره نشته خو دې په مخ روان دی او حجونه او عمرې کوي نو دی وجنه د غریب خیال دی وساتلی شي دا پیسې د غریب ته بیا ورکړي شي اسې هم د صدقې پیسې دي قرباني کول داسې ضروری ګڼل مړو پسې پکار نه دي والله اعلم بحقیقت دا بل رور وای چې یو سړی قربانیو کې دا د ټول کور والو د پاره کافی کیږي کنه د مسله باندې موږ وضاحت کړو مو کله چې بچی پلار سره شریک دي خودی کې خو احناف علما او اتفاق ده چې پلار ته ټول ګټه راړي نو صرف پلار د قربانیو کې بچی دینه کوي دا یو خبره شو دویمه خبره کرونه تقسیم وینو احناف علما خدا رائے ده چې یاره د دې مال تقسیم کې پلار مړ دی رونه شریک دي نو که هر سړی د نصاب مالک دی نو هر رور باندې ځان له قربانی ده لیکن دا خبره حدیث موافق نه ده حدیث کې خدا دی چې باب شات الواحد عن تکفی عن اهل البيت چې د یو سړی باب شات الواحد تکفی عن اهل البيت چې یو بیزا یو ساروی دا د ټول کور والو نه هم کافی کیږي نو چې یو سړی قرباني وکي په کور کې شریک دي او یو سړی مشر رور قرباني وکړه پلار قرباني وکړه یا کشر رور قرباني وکړه نو بس ان شاء الله چې دا د ټولو د فاره کافی دي ها که جدا جدا وی کورونو کې کاروبارونه هم جدا وي بهشکه بیا د ځان له قرباني وکي جدا جدا وی د ساروی کمه غوښه به نشي خوړی او کمه به خوړی شي اسې بعضې ضعیف روایاتو یا فقهي کتابونو په حوالې سره خلک و څیزونه ذکر کوي چې دا به نه خوري یو د حیوان دوبر الحیوان د هغه د متیازو وغیره ځای مثانه به وي نه خوري عده به نه خوري مراره به نه خوري دا تریخې به نه خوري داسې ډېر څیزونه لرې څوک وي نه به خوري لیکن حقیقت دا دی چې دا ټولې خبرې په قوي دلایلو باندې مبني نه دي چې باغې حلت او حرمت ثابت شي ولې صرف دو څیزونه به نه خوري دا خو قرآن او دا حدیث نه معلومیږي یو دم مسفوح قرآن وی او دم مسفوحا او لحم خنزیر د بيدلې شوی چې چاړه راخ کی کوم وینه وبېږي دا وینه به نه خوري نه بیست کوي بعضې
خلک کبابو کې اچوي دا وینه ویدې سره پوسوالې زیاتی که څه کیسې کوي یا ټول سرخ کاری وي دوکې لپاره خلک وایي چې قیمه ورکې زیاته ده خوب بیدلی شوي وینه به نه استعمالی دا قرآن حرام کړی ده بل دا مراره چې ورته وایي تریخې هغه هسې هم څوک خوړی نه شي هغه خو نقصاني دی صحت ته مو دومره تریخي د تریخي احساس کې هم چې په غوښه وشي خلک یې زر پاکه کي وایي د غوښه کې هم بیا اثر وي نو دا دوه څیزونه به نه خورې یو وینه بایدلې شوي او بل تریخې دې نه علاوه ټول څیزونه د څاروي خوړلی شي خلک وایي لرې به خورې که نه لري ته چې چا مکروه ویلي دي بې دلیله ورته ویلي دي څوک وایي حافظه کمزورې کړي دا خو د طب مسله ده دی سره خو د حلالوالي او د حراموالي څه تعلق نشته دغه رنګې چې کوم دی ذکر الحیوان دا رنګې د حیوان دوبر دغه رنګې چې کوم دی خصلتین انډې اګې چې د حیوان کې دي د دې ټولو خوړل جایز دي کم چې د منې والا روایت دی صحیح نه دی خدا سره چې عن مجاهد قال رسول الله نو دا خو د مجاهد خبره د منځ کې سند نور نه دی ذکر منقطع شو نو اصل په حیواناتو کې حل او اباحت دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله ټول سيزونه تاسو له حلال کړی دي ها کم چې پناس حرام کې به حرامي لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير دغه رنګه ما سکت عنه فهو مما عفان چې د سيزونه الله سکوت کو داغه حرام والی بیان نکو نو ان شاء الله الرحمن هغه حرام نه دی او هغه خوراک چې کم دی نو هغه جایز دی دی بل ملګری سوال کړی دی د منز متعلق چیرې یو سړی منز کوي اور د تش رکات په ځای ډک رکات وکړو نو د منځ شوی دی که نه جواب دا دی دا مسله اکثر خلک تپوس کوي چې یاره جي د تش رکات په ځای باندې مې ډک وکړو عام طور غلطۍ کې داسې کېږي نو چې کله یو سړي ډک رکات وکړو د تش په ځای باندې نو منځ شوی دی سجده سهوې ته هېڅ ضرورت نشته بلکې بعض علما ویلي چې دا مسنون طریقه ده چې ټول عمر تش رکاتونه تش مه کوه کله کله تش رکات ډک کول علماو مسنون ګرځولي دي لکه امام مالک رحم الله علیه بعض علماو دا رایه ده نو لہذا که یو سړي تش رکات ډکو کو سجده سهو پې نشته اور منځ شوی دی د بل ملګري سوال کړی دی چې یو سړي ښځې ته ووایي که چېرته کې ته پلار کله آینده دپاره لاړې ته به په ما طلاق کوي نو وایي د دې خبرې څه حکم دی ګلابه بس د دې خو حکم دا دی چې که دا پلار کله لاړه نو یو طلاق یې رجعي واقع شو دا سړی به د دوه ګواهانو منځ کې رجوع کړي د خپلې خبرې نه یو طلاق واقع شو خو دا رجوع به دریو حیضو کې دننه کوي نو یو طلاق واقع شو اور آینده دې د دوه طلاقو مالک شو که نه ځان یې په دوه دریو حیضو پورې ده په خبره ځان غلی کو پس دا ښځه بیا د ده نه جدا کېږي دا دویم دریم طلاق بیا عدت تېرېدو سره په خپله چې کوم دی نو واقع کېږي بل دې ملګري سوال کړی دی وایي چې د اقامت جواب به مونږ ورکو که نه به ورکو د دې ما جواب کړو چې د اقامت جواب ورکول په هیڅ یو صحیح حدیث کې نه دي ثابت حدیث کې صرف د اذان جواب ورکول ثابت دي دا بل سړی وایي چې کم قسم علما حق دي جواب دا دی چې کم علماو دعوت قرآن او حدیث ته دی او هغه د الله د کتاب او د محمد مصطفی سلم د احادیثو طرف ته دعوت ورکوي د ائمه مجتهدین او احترام کوي د امت د ټولو علماو احترام کوي البته د چا رایې چې د قرآن او حدیث سره خلاف وي نو د قرآن او حدیث اخلي بس دې ته علماء حق کوي د دیو ملګرتیا کوي ان شاء الله الرحمن دې کې نجات ته او دې کې کامیابی ده دې باندې به اکتفا وکړو صحیح د جمعې ورځ هم ده مونځ ټایم هم دی دې باندې به ان شاء الله الرحمن اکتفا وکړو آینده به د نورو ملګرو د سوالاتو جوابات ورکو واتساپ ګروپونه هم شته هغې کې هم غالبا بیګا مونږ جوابات پوره کړي دي بیا هم که ملګرو څه اشکال وغیره وي انشاءالله واتساپ ګروپونو کې به مونږ جوابات وخت په وخت سره ورکو و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وعلیکم السلام